سر آپ کا بہت شکریہ، آپ یہاں تشریف لائیں، آئیں ہم آپ کو آگے دکھاتے ہیں۔ جی جی سر یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا عذاب آیا تھا۔ ہمیں اس جگہ کے بارے میں جی جی ہمارے بزرگوں کا پتہ ہے، جنہوں نے ہمیں اس کا بارے میں بتایا یہ کیا کہانی ہے۔ ہم زیادہ علم تو اللہ کو ہے نا، وہ ہمارا رب ہے، جی جی اس لیے سر جی یہ دیکھ لیں، یہاں پوری جگہ دیکھ لیں سر جی، یہاں نیچے سے مشاہدہ کر لیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بچہ جو ہمارا فالورز بھی ہے، ہمارا لائف آف اسلام یوٹیوب چینل دیکھتے ہیں، تو انہوں نے ہم سے فرمائش کی کہ سر ہمارے علاقے میں ایک جگہ ہے، ہم نے بھی نام سنا ہوا ہے جو ریکی کے نام سے مشہور ہے، کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اور وہ جو شہر تھا اللہ پاک نے اس کو جو ہے نا سارے کے سارے شہر کو الٹ دیا۔ تو مجھے یہاں پر وہ قوم لوط کے بارے میں جو واقعہ ہے وہ یاد آ گیا کہ قوم لوط کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میں اپنے کیمرہ مین کو کہوں گا کہ یہ نیچے تھوڑا سا زوم کر کے آپ کو یہ دکھا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ یہاں پر جیسا کہ یہاں لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں جو عذاب آیا، تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چیزیں جو بکھری پڑی ہیں، کوئلے وغیرہ یہاں سے۔ تو مجھے وہ قوم لوط کا جب واقعہ یاد آیا تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ کو جو ہے نا وہ قوم لوط کا واقعہ بتاؤں، کیونکہ اس کی مشابہت اس کے ساتھ بالکل سیم تھی۔ تو اس لیے جو ہے نا جیسے کہ آپ لائف آف اسلام یوٹیوب چینل دیکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارا آؤٹ آف کنٹری بھی بہت زیادہ چینل دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو اہل علاقہ لوگ ہیں، ہمارے آس پاس کے رہنے والے، قائم پور کے رہائشی ہیں یا حاصل پور کے جو مضافات کے دیگر گرد و نواح میں رہنے والے لوگ ہیں، وہ بھی ہماری یہ ویڈیو دیکھیں گے تو ان کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ اچھی معلومات ملے گی اور اصلاحی باتیں ملیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں لائف آف اسلام یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ آپ نے ہمارے پہلے کلپ میں دیکھ چکے ہیں کہ ہم نے جو آپ کو یہاں والی جگہ دکھائی ہے جو کہ ریکا کے نام سے مشہور ہے، اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ یہاں پہ ایک بہت بڑا شہر تھا، یہاں کے جو لوگ ہیں، یہاں کے جو باسی رہنے والے ہیں، بڑے لوگ ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں، باقی اصل جو علم ہے وہ تو اللہ رب العزت کی ذات کو ہے کہ یہاں پر کیا عذاب آیا، کیسے آیا، یہ سب کچھ جتنی ہمیں معلومات تھی وہ تو ہم نے دی۔ تو یہاں پر مجھے قوم لوط والا جو واقعہ میں نے پہلے آپ کو کلپ کے اندر بتایا، وہ والا واقعہ مجھے یاد آیا، تو میں نے سوچا کہ اس پر آپ کو تھوڑی سی روشنی ڈالوں اور بتاؤں کہ قوم لوط کے ساتھ بھی اسی طرح کا عذاب آیا، کہ جیسا کہ یہاں پر عذاب آیا۔ تو وہ وجہ کیا بنی؟ کیونکہ قوم لوط کے جو لوگ تھے وہ بے راہ روی کا شکار تھے، ان کی عادات بہت زیادہ غلط ہو چکی تھی، جیسا کہ آج کل بھی ہم لوگوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، اور اسی طرح سے جو ہے نا جملے کسنا، تو یہ ان کی عادت بن چکی تھی۔ اور ایک ان کے اندر جو سب سے بری عادت تھی وہ یہ تھی کہ وہ جو ہے نا جو اچھے جو خوبصورت بچے ہوتے تھے، وہ جو قوم لوط تھی وہ اپنی بیویوں کو چھوڑ کر ان بچوں کے طرف جو ہے نا راغب ہوتے تھے، اور ان کے ساتھ جو ہے نا بدفعلی کرتے تھے۔ یہ اس طرح کا جو نظام تھا، بہت ماحول بگڑ چکا تھا، بے راہ روی کے شکار ہو چکے تھے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے وہ بڑے پریشان تھے اس وجہ سے۔ بالآخر تھک ہار کر اللہ رب العزت نے 2 فرشتوں کو بھیجا، اور وہ جو فرشتے وہ اس حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، تو جیسے وہ بستی میں انٹر ہوتے ہیں تو وہ جو لوگ ہیں، کیونکہ جیسے وہ خوبصورت بچے کو دیکھتے تھے تو ان کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی کہ وہ جو ہے نا ان کے ساتھ جو ہے نا ہنسی مذاق کرنا، ان کے ساتھ بدفعلی والا کام کرنا اپنی بیویوں کو چھوڑ کر۔ تو جیسے انہوں نے وہ 2 فرشتوں کو دیکھا تو وہ ان کے دیوانے ہو گئے، کہ وہ آپ کو پتا ہے کہ فرشتے تھے، وہ ویسے بڑے خوبصورت تھے۔ تو وہ اب جو قوم لوط ہے وہ ان کے پیچھے پیچھے، اور وہ 2 جو فرشتے تھے جو ہے نا خوبصورت بچے کی شکل میں آئے تھے، تو وہ ان کے پیچھے پیچھے، اب وہ آگے آگے جا رہے ہیں، وہ پیچھے پیچھے، حتیٰ کہ وہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام جو نبی تھے اللہ تعالیٰ کے، ان کے گھر میں داخل ہوئے۔ تو جب ان کے گھر میں داخل ہوئے تو وہاں کے جو بستی والے سارے لوگ تھے نا، وہ سارے کے سارے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر آ کر کھڑے ہو گئے، اور سیٹیاں بجا رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، اور جو ہے نا اسی طرح کے جملے کس رہے ہیں،
और उनके अंदर मतलब अजीब सी कैफियत पैदा हो गई, हत्ता कि ऐसे महसूस होते थे जैसे कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर के दरवाजे को तोड़कर वो अंदर दाखिल होना चाहते हैं। तो जब ये कैफियत हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने देखी तो वो थोड़े से घबरा गए कि ये मेरे मेहमान है, मुअज़्ज़ज़ मेहमान है, और मेरे जो बस्ती वाले लोग हैं वो इनको इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो जब उन्होंने ये सीन देखा तो फरिश्तों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को कहा कि भाई आप घबराइए ना, आप परेशान ना हो, हम इनका हल कर लेते हैं। आप ऐसा करें कि अल्लाह पाक ने हमें भेजा है, आप अपने जो आपके मानने वाले हैं उनको लेकर यहाँ से दूर चले जाएं इस बस्ती से। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम थे, यहाँ पर मैं आपको एक मालूमाती बात भी शेयर करता चलूँ कि उनकी जो बीवी थी ना वो गैर मुस्लिम थी, ईमान नहीं लाई थी। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने जो उनके मानने वाले थे चंद के लोग, उनको साथ लिया और बस्ती से ऐसे दूर जा रहे थे, और जो फरिश्ते थे वहीं पे बैठे थे। अब वो जो लोग थे वो सारे खुश हो गए कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम तो हमारे इस काम के अंदर आड़ बनते थे, आज हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी जा रहे हैं तो हम जो है ना खुलकर अपना जो काम करना चाहते हैं वो खुलकर किया करेंगे। पहले तो वो मना करते थे, उनको जो है ना अल्लाह ताला के अजाब से डराते थे, लेकिन वो कौम थी कि मानने को नाम ही नहीं ले रही थी, उनकी बातों का जो है ना असर ही नहीं लेती थी। तो अब जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जाने लगे वो बस्ती वाले खुश हो गए। अब वो जो फरिश्ते बैठे हुए थे वो खूबसूरत बच्चे की शक्ल के अंदर वो वहीं पर बैठे रहे। अब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जा रहे थे तो पीछे से उन्होंने ये कहा कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि आपने पीछे इस बस्ती वालों की तरफ नहीं देखना, अगरचे आपकी बीवी भी इसमें शामिल है, क्योंकि वो भी गैर मुस्लिम थी, काफिर थी, वो भी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान न लाई थी, अल्लाह ताला पर ईमान न लाई थी। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जाने लगे तो पीछे से फरिश्तों ने उस पूरी की जो पूरी बस्ती थी, वो लोग ज्यादा खुश हो रहे थे, पूरी बस्ती को ऐसे नीचे से उठाया और ऊपर ले गए, और ऊपर से उसको ऐसे उल्ट कर दिया, और वो पूरी बस्ती ऊपर से जब उल्टी तो नीचे जाकर पूरी की पूरी जमीन के अंदर धंस गई, और उन पर ये जो अजाब आया और पूरी की पूरी बस्ती तबाह हो गई। किस वजह से? बेराह रवी की वजह से। किस वजह से? सीटियां बजाने की वजह से। किस वजह से? तालियां बजाने की वजह से। किस वजह से? बदफेली की वजह से। तो ये वो उनका अंजाम था जो अल्लाह पाक ने पूरी दुनिया को मैसेज और पैगाम दिया कि अगर आप भी इन जैसे गलत काम करोगे तो अल्लाह की इन्ना बच्चा रब्बिका लशदीद, कि अल्लाह की जब पकड़ आती है तो वो बड़ी सख्त आती है, फिर उस पकड़ से कोई छुड़ा नहीं सकता। तो ये वाली जो जगह रेकी रेखा, यहाँ पर भी ये मशहूर है कि यहाँ पर भी अल्लाह ताला के ऐसे ही अजाब आया कि इस पूरी की पूरी बस्ती को उलट दिया गया। ये हमने अपने आबाओ अजदाद से सुना, तो हमने जरूरी समझा कि आप लोगों को ये बताया जाए, और चूंकि इसकी मुशाबहत वो कौम लूत वाली बस्ती के साथ हो रही थी तो हमने सोचा कि आपको वीडियो के जरिए ये मैसेज और पैगाम दे। आप जो है ना देख भी सकते हैं, यहाँ पर ये जो बस्ती है, यहाँ पर जो आसार है ये भी नजर आते हैं कि तकरीबन यहाँ पर अल्लाह ताला का वाकई कोई अजाब आया था। तो हमें अल्लाह ताला से पनाह मांगनी चाहिए। यहाँ पर मैं आपको जो इस्लाही बात है वो ऐड करता चलूँ कि लोग यहाँ पर सैर तफरीक करने के लिए आ जाते हैं और समझते हैं कि यहाँ पर हम सैर तफरीक, नहीं भाई, अगर आना है तो बतौर इबरत के है कि देखो कि जिस तरह इन बस्ती वालों ने गलत काम किए, इन पर अल्लाह ताला का अजाब आया, तो इसी तरह अगर हम भी गलत काम करेंगे, हम भी अल्लाह ताला की नाफरमानियां करेंगे, हम भी नमाज नहीं पढ़ेंगे, रोजा नहीं रखेंगे, बल्कि जुल्म और सितम करेंगे, लोगों का हक मारेंगे, लोगों की हक तलफी करेंगे, जो है ना ये सारे गलत काम करेंगे, तो हो सकता है कि अल्लाह ताला का अजाब हम पर भी आ जाए। ये तो हमारे नबी की दुआ है कि अल्लाह पाक ने, अल्लाह के हमारे प्यारे नबी ने ये दुआ मांगी थी, या अल्लाह मेरी उम्मत पर इकट्ठा अजाब ना है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह ताला आप सल्लम की दुआओं की बदौलत आज हम बचे हुए हैं। लेकिन अगर हम बगौर जायजा ले, मुहासबा करें अपने आप का, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो वो वाली जो कौमें करती थी, आज हमारी मुशाबहत उनके साथ हो रही है, उनके कामों की तरह। तो अल्लाह ताला से तौबा करे, इस्तिगफार करे और आइंदा ना करने का अज़म और इरादा करे। और बतौर इबरत के जो आसपास के लोग हैं, जैसे कायमपुर के रिहायशी हैं और गिरदो नवाब के अंदर हासिलपुर वाले, भावलपुर वाले, अगर वो हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वो इस जगह का आकर बतौर इबरत का विजिट भी कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये जो हमारी वीडियो है आपको बहुत ज्यादा पसंद आ चुकी होगी, और आप इसी तरह अगर प्यार मोहब्बत हमें देते रहे तो इंशाअल्लाह ताला हम आपके दिलों की आवाज आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश भी करते रहेंगे। आप लाइफ ऑफ इस्लाम यूट्यूब चैनल को खुद भी देखा करें, विजिट भी किया करें और अपने दोस्त अहबाब को भी शेयर किया करें। मिलते हैं एक ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।